सो जिन्ना क मैनू लगता है जी मैं इस तरह देख रहा। सो ये बंगाली जिहड़े कामरेड सीगे उन्होंने ने क्योंकि खुद उस तरह रूल किया सीगा, उन्होंने TMC का इस तरह राज करना धक्के नाल ओह उहदे विकटम तो बने पर उहदे नाल उन्हां दा कोई फर्क नहीं सी बहुता, तो विकटम होने करके वो TMC च जा नहीं सकते सी। ते जदों ही उन्होंने उहदा एक विरोधी दुश्मन ते अल्टरनेटिव मिल गया भी जिहड़ा इन्हां इन्हां वाली भाषा च इन्हां वाले तरीके नाल ही नजिठ सकदा है, तो उन्होंने सकिंट लाया आपकी जिहड़ी वफादारी आ वो उधर नूं करती। सो उन्होंने कोई मानसिक तौर पर वड्डी परेशानी नहीं आई कि ये गल ही गलत है इस तरह राज करना। उन्होंने भी ऐं ही चलता हुंदा ते ऐं ही चलना चाहिए, तो ऐं चल के गुजारा हो। सो इस करके आप कह सकते हैं कि उत्थे उन्होंने कोई वड्डी परेशानी नहीं हुई। दूजी गल जिहड़ा कम्यूनिस्टां दी एक जनरल जिहड़ी हैगी है वो ये है कि आपदी गल ते इन्ना स्वै विश्वास होना, इन्नी सैल्फ अश्योरेंस कि ये गलत होने की कोई भी गुंजाइश नहीं। ये जिहड़ा स्टाइल है सोचण दा इहदे विचों अथॉरिटेरियन निकलदा, धक्का निकलदा, क्योंकि तुहानूं आपदी गल ते विश्वास ही इन्ना है, तो ये भी नाल भरोसा है कि समाज का तो लुकाई का तो मानवता का भला ही ये है भी जिवें इस कोई बहुत बड़ा इतिहास का परोपकार कर रहे हैं, एक मिशन है बड़ा जिन्होंने असीं लागू कर रहे हैं, उहदे वास्ते धक्का करना पै जे, जुल्म करना पै जे, बंदे मारने पै जाण, हिंसा करनी पै जे, वो जिहड़े साधन सारे वो मनोरथ नूं पहलां तुसीं नोबल बना लिया, फिर मुड़ के वो सारे साधन जिहड़े तुहानूं जायज़ लगण लग जांदे है। तो यही गल्लां मोदी दे विच है, मतलब अथॉरिटेरियनिज्म, कट्टरता, तंग नज़री, असहनशीलता, ये सारी करैक्टरिस्टिक्स कम्यूनिस्टां दी जिहड़ी हैगी है वो विचारधारा दे विच ही किते इनग्रेन्ड न। कई थावां ते वो आपदियां इतिहासक रवायतां ते मानसिकता होने करके बंदियां ने वध प्रवान कर लिया, कई थावां ते अजे उस हद तक नहीं प्रवान किया। सो उहदा सक्सैस रेट अड अड सूबियां दे विच अलग अलग हो सकता है। सो मेरा कहण तो यह भाव सी कि उत्थे उन्होंने कोई वड्डी दिक्कत नहीं आई मानसिक तौर पर आपदी जिहड़ी वफादारी है वो मोदी वल नूं करन नूं, क्योंकि उन्होंने इहो जिहा बंदा बड़ा अपील करता है कि जिहदे विच इन्ना स्वै विश्वास ते भरोसा होवे ते जिहड़ा धक्का कर सके, लठ मार होवे, पूरा धड़ल्ला होवे जिहदे विच। दूजी गल जिहड़ा कम्यूनिस्टां दा सारा देखण दा तरीका है चीज़ां नूं ਉਹ हैगा सोशो इकनॉमिक। जो क्राइसिस भी हुंदा किसी भी गल बारे ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ आर्थिक पक्ष है वो मेनली ਉਹੀ देखते हैं। उन्होंने सारा ਜਿਹੜਾ मास प्रापेगंडा है वो ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ बस सिर्फ आर्थिक पक्ष ते, जिहदे करके ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ एक छोटे सैक्शन ਨੂੰ अपील करता है। ਜਿਹੜੀਆਂ एक किसी कम्यूनिटी ਦੀਆਂ साइकोलॉजिकल नीड्स की ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ बहुत इग्नोर करते हैं। सो जिहदे करके जिहड़े कम्यूनिस्ट सीगे उत्थे फिर बंगाल दे विच ओह हौली 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 आपदी पॉलिटिक्स तो ही, आपदे बंदियां तो ही, आपदे लीडरां तो ही डिसइल्यूजन हो गए। तो जदों उन्हां दी मानसिकता दे अनुकूल वध योग बंदा उन्हां दे नज़र पिया मोदी दे रूप विच, उन्हां ने आपदी जिहड़ी वफादारी है ओह ओहदी उधर नूं शिफ्ट कर ली। उन्हां नूं लग्गिया कि हुण आही गल चल सकदी है समाज 'च, क्योंकि ये गल बहुत भारू हुंदी है समाज 'च, गल किहड़ी चलदी है भी साडे वाली हुण नहीं चलनी, हुण आ चल सकदी है। तो अंदरों टेंडेंसी पई है गल चलाउण दी ते उस गल नाल खड़ के आपदी एक ताकत एक्सरसाइज करन दी। सो ये तो हैगा इन्ना क पक्ष जिहड़ा मैनूं लगदा है कि उत्थे जिहड़ी इन्नी वोट इस तरह ट्रांसफर हुई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शायद आ एक फैक्टर ਵੱਡਾ है। बाकी ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਝ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂ ਗੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ इस प्रोग्राम का नवा चैनल शुरू किया, नवा प्रोग्राम शुरू किया भी ये पहला जोड़ा मुहूर्त करांगे, जोड़ा पहला प्रोग्राम होऊ उहदे च इहदे मनोरथां बारे इहनूं किवें चलाउणा, की सोच के किस उम्मीद नाल चलाया है उहदे बारे गल करांगे। पर जदों आह इलैक्शनां दे रिजल्ट सुने
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਸਤਹੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਦੂਜਾ, ਉਲਾਰ ਹੋਣਾ, ਤਟਫਟ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਰਨੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਸਹਿਣ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ, ਕੱਟੜਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸਹਿਣ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਤੱਕੋਗੇ। ਬੁਰਾ ਤੱਕੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮੁਖਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਏ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਲ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਅਤੇ ਭਰਵਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੇਖ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਫੇਰ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸੁਣੋ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਗੰਧਲਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮਾਹੌਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਬਹਿਸ ਚਲਾ ਸਕਣੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲਿਜਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖੜੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜੂ। ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਕਲਾਧਾਰੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਨਲੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬੋਲਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਲਿਜਾਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮੁਖੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਤੇ ਕੱਟੜਤਾ 'ਤੇ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਉਸਾਰੂ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਜੀਦਾ ਸੋਚ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਛਾਪੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ, ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ, ਮਸਲੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਵਿਖਿਆਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਮਿਥਕੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨੇਕਾਂ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਖਿਆਨ ਸੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗੜਬੜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਖਿਆਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਿਹਨ 'ਚ ਕੁਛ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ MSP ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਮ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਤਰੇ ਕਿੱਡੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।